بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل FS اسلامی واقعات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا سبب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہ نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے اسے سے روکا، تو اس سے اس عورت کے دل میں ان سے رنجش پید ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے ان کا سر اور خون تھال میں رکھ کر اس کے پاس لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لایا گیا تو دو عورت فوراً مر گئی، اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی صورت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی تھی۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ نے انکار فرما دیا تو وہ آپ سے مایوس ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کر دی مگر بعد میں مان گیا، اور اس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ کا خون اور سر تھال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مفہوم ایک حدیث میں بھی بیان ہوا ہے جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب الانباء کو بیان کیا، جس اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب المبتداء میں اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کو جس رات جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور سلام کیا اور کہا کہ اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کے جانے کے متعلق آگاہ فرمائیں۔ وہ کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا؟ وہ فرمانے لگے کہ اے محمد، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سردار اور عورتوں سے رکنے والے تھے۔ ان کے ان عورتوں کی خواہش نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور وہ بدکردار تھی۔ اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عورت سے محفوظ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس عورت نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کا عید کا دن تھا جس میں وہ ہر سال جمعہ ہوتے۔ بادشاہ کا طریقہ تھا کہ وہ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ بادشاہ عید میں شریک ہونے کے لیے باہر نکلا تو اس کی بیوی نے اسے اچھے انداز سے الوداع کہا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، وہ اس سے پہلے ایسا نہیں کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ کچھ مانگ لے تو جس چیز کا سوال کریں گی میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ اور مانگ لے اس کے سوا۔ اس نے کہا کہ بس یہی چاہیے۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اپنے کارندے بھیجے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، میں اس کی ایک جانب نماز میں مصروف تھا۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو تھال میں ذبح کر دی اور اس کا خون اور سر لے جا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا سر ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اسی روز شام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو، اس کے گھر والوں اور نوکروں چاکروں کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ زکریا کا رب زکریا کی وجہ سے ہم پر ناراض ہو گیا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل نے کہا کہ آؤ ہم اپنے بادشاہ کی وجہ سے ناراض ہوتے اور زکریا علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تو میں وہاں سے بھاگا۔ ابلیس ان کے آگے آگے میرے بارے میں ان کو بتا رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں ان سے بھاگ نہیں سکتا تو میرے سامنے ایک درخت آیا۔ اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ میری طرف آ جاؤ۔ وہ درخت میرے لیے پھٹ گیا، میں اس میں داخل ہو گیا۔ فرمایا کہ ابلیس نے میری چادر کا ایک پلو پکڑ لیا تو درخت کے دونوں حصے مل گئے اور میری چادر کا وہ پلو درخت سے باہر رہ گیا۔ بنی اسرائیل آئے تو ابلیس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے اس درخت میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی چادر کا ایک پلو باہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اسے کوارے کے ساتھ چیر دو
वो मेरे समेत इन लोगों ने दरख्त को चीर दिया। नबी करीम ने सवाल किया कि क्या आपको कोई तकलीफ या दर्द महसूस हुआ? फरमाया कि नहीं, अलबत्ता इस दरबखत की तकलीफ का एहसास हुआ जिसमें मेरी रूह डाल दी गई थी। ये वाक़या बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब है, इसका मरफू होता सही नहीं है। इसमें कई बातें ऐसी हैं कि वो किसी सूरत में भी कबूल नहीं की जा सकती। मिराज शरीफ की जितनी अहादीस हैं उनमें किसी में भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मता सिर्फ उसी एक रिवायत में उनका जिक्र है। अलबत्ता अहादीस असरा में ये अल्फाज महफूज मिलते हैं कि आपने फरमाया कि मैं बेटी और ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। वो दोनों खालाजाद भाई हैं। जमहूर उलमा की राय ज़ाहिर हदीस के मुताबिक है, क्योंकि हम यानी अशिया इमरान थीं जो मरियम बिन्त इमरान की बहन हैं। इस लिहाज से हज़रत बीनी अलैहिस्सलाम मरियम के खालाजाद भाई हैं। और यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में इख्तिलाफ है कि उनका कत्ल मस्जिद अक़सा में हुआ था या कि कहीं और जगह। शिमला बिन अतिया ने बयान किया है कि बैतुल मक़दस की एक चनान परस्त 70 नबी अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए। उनमें से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भी हैं। अबू अबीदा कासिम बिन सलाम ने अपनी सनद से सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान किया है कि जब बख्त नसर दमिश्क में आया तो उसने देखा कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का खून निकल रहा है, तो उसने इससे मुतालिक पूछा तो लोगों ने इसको आगाह किया, तो उसने आपके खून पर 70,000 आदमी कत्ल के, तो वो पुरसुकून हो गया। और ये भी मालूम हुआ है कि बख्त नसर का वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया। और उसी तरह हज़रत अता और हुस्न बसरी ने फरमाया है। हाफिज इब्न इसाकर ने ज़ैद बिन वाक़िद के हवाले से बयान किया है कि मैंने बेटी बिन ज़करिया इलियामा अलैहिस्सलाम का सर देखा है। जब लोगों ने दमिश्क की मस्जिद बनाने का इरादा किया तो आपका सर मुबारक हुजरे के साथ वाले कबले की जानिब सतूनों में से एक मशरिकी सतून के नीचे से निकाला गया और आप अलैहिस्सलाम का चेहरा और बाल उसी हालत में थे, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। और अच्छा, हाफिज इब्न इसाकर ने अपनी किताब अल-मुस्तक़सी फ़ी फ़ज़ाइल अल-अक़सा में कासिम नूरी मावी से जिक्र किया है कि दमिश्क शहर का बादशाह बदाद बिन बादशाहों वाला बाजार भी था। इसमें सोने का कारोबार होता था। एक मर्तबा उसके शौहर ने इसको 3 तलाक देने की कसम उठाई। फिर इसने रुजू करने का इरादा किया और इस बारे में फतोई पूछने के लिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास आया। इन्होंने फरमाया कि वो तेरे लिए हलाल नहीं, यहाँ तक कि किसी और मर्द से निकाह कर ले। इस वाक़या से मलका के दिल में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मुतालिक कीना पैदा हो गया और इसने बादशाह से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर मांगा और ये उसने अपनी मां शादी अपनी भतीजी आरील से कर दी जो मेरा की मलका थी। इसकी मलकियत में दमिश्क का मशहूर के साथ और एक रिवायत में आया है कि ऐसा महसूस होता कि अभी अभी कत्ल किए गए हैं के इशारे पर कहा था। बादशाह ने इनकार किया मगर बाद में इस पर रजामंद हो गया। बादशाह ने उसकी तरफ एक आदमी भेजा जो थाल में इसका सर रखकर पेश करे, तो उस वक्त जरून में मस्जिद में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। जब वो आदमी सर लाया तो इससे आवाज आ रही थी कि वो इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले। औरत ने सर पकड़ा और सर पर उठा कर मां के पास लाई और इससे अभी तक वही आवाज आ रही थी। जब वो अपनी मां के सामने खड़ी हुई तो जमीन में धंसना शुरू हो गई, पहले पांव तक फिर सिरीन तक धंसी। उसकी मां चीख वाव पुकार करने लग गई और खादमाम ने भी वावला करना शुरू कर दिया। वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मार ही थी, फिर वो औरत कंधों तक जमीन में फंस गई। उसकी मां ने जल्द को हुक्म दिया कि उसका सर काट ले ताकि इसके सर के साथ तसल हासिल कर ले। जब जल्लाद ने सर काट कर जुदा कर लिया तो जमीन ने इसका पूरा जिस्म निगल लिया और वो लोग जात व रसोई में फर्क हो गए और यहया अलैहिस्सलाम का खून जोश मारता रहा यहाँ तक कि वक्त नसर आया और उसने वहाँ 75,000 आदमी कत्ल किए। हजरत सईद बिन अबद अल-अजीज बयान करते हैं कि हर नबी का खून था और वो हमेशा जोश मारता रहा यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अरमिया अलैहिस्सलाम आकर इस पर खड़े हुए और फरमाया कि उसे खून तूने बनी इसराइल को ना कर दी है, अब तो अल्लाह के हुक्म से पुरसुकून हो जा। बस वो खून उबलना बंद हो गया। तलवार उठा ली गई और दमिश्क से भागने वाले
بیت المقدس کی طرف بھاگ گئے، مگر بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر لیا۔